اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم ناظرین و ناظرات، مومنین اکرام، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے عنوان پر ہونے والے درس سے تفسیر قرآن مجید کی الیکٹرانکلی شروع ہونے والی نشست نمبر 28 کا آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 122 میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر یہ نعمتیں کی تھیں کہ ان پر خوان نازل ہو جاتا، من و سلوہ ان کو جنت سے لایا جاتا، ان کے لیے پہنچایا جاتا، فرشتے ان کے خدام بن کر، جیسے آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو بہرے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے بہرے بن کر خان کو لے آتے تھے۔ جب انہیں گرمی لگتی تھی تو بادل ان پر سایہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلائمیٹ کو چینج کر لیتا تھا، ان کی زحمتوں کو برداشت نہیں فرماتا تھا۔ اور اس طرح اور جو نعمتیں، پانی کا نکالنا، پتھر سے پانی نکال دیتا، پانی پہ پتھر ڈال دیتا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر کی تھیں، اور ان کو اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو اس کا اللہ اظہار فرما رہا ہے کہ تم اسے بھول نہ جاؤ، نعمت کو یاد رکھو۔ کہا تو جا رہا ہے بنی اسرائیل سے، پیغام امت محمد کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے نعمت دی، ہیلدی ویلدی ہے، چل سکتے ہیں، گاڑی چلا سکتے ہیں، بیدار ہو سکتے ہیں، روزہ رکھ لیا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، آنکھیں سلامت ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے کہ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو قرآن کیسے پڑھتے، راستہ کیسے چلتے، صحت نہ ہوتی تو ڈرائیو کیسے کرتے۔ ایسے ایسے زندہ مردے ہسپتالوں میں آپ کو مل جائیں گے جو ترس گئے بیچارے کہ ایک دن اللہ صحت دے دے، ایک دن ہم روڈ پہ پھر لیں۔ ہم ڈیلی روڈ پہ پھر رہے ہیں۔ تو ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو۔ حالانکہ نعمت یہاں سنگولر استعمال ہوا ہے، مفرد ہے، مگر بعض چیزیں اس میں جنس کے طور پہ آتی ہیں تو مراد ساری نعمتیں، مراد اس سے پلورل ہے۔ لہذا ترجمہ جب بھی آپ دیکھیں گے، کبھی ترجمہ یہ نہیں ہوگا میری نعمت کو یاد کرو، ترجمہ ہوگا میری نعمتوں کو یاد کرو۔
جیسے الحمدو الف لام جنس کہا گیا تو ساری تعریفیں حالانکہ ہے سنگولر مراد اس سے پلورل ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ، ابراہیم ہے سنگولر مگر مراد اس سے کیا ہے؟ ایسی شخصیت جس میں یوں سمجھے 1000 بندے کی طاقت موجود ہے. یا مولا علی ہے ایک انسان مگر یوں سمجھے کہ قوم نکل آئی پوری حضور کے مخالفین کے مقابل پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعمت علیکم تم پر انعام کی. انعمت دوبارہ اس لیے کہا گیا کہ نعمت انعام ہوتا ہے، اللہ کا گفٹ، یعنی اس میں تمہاری کوئی لیبر نہیں تھی. یہ نہ زوم میں چلے جانا کہ تم نے ہمارے دین کی اتنی خدمت کی تھی کہ ہم شرمسار ہو کر بادل کو بھیجتے تھے کہ تم پر سایہ کر لے. نہیں، تمہاری کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کچھ نہیں تھی، ہماری نعمت تھی، ہمارا گفٹ تھا، ہماری عنایت تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تحقیق میں نے تم بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی علی العالمین، اس زمانے کے سارے لوگوں پر، ہم پہ نہیں. امت محمد پر بنی اسرائیل والے افضل نہیں، ورنہ آج جو ان کا ایک کنسپٹ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں اس کو تو قرآن سے سپورٹ مل جائے گی. ہم پر وہ افضل نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر، اس زمانے والے لوگوں پر افضل تھے، عالمین پر، زمانوں سارے جہان، اس زمانے کا جو جہان تھا. اتقوا یومن میں ود ان دا بریکٹ جیسے کوئی بات آپ کہتے ہیں، بات بالکل اور ہو رہی تھی. ان بٹوین اللہ کی ذات نے قیامت یاد کرا دی. قرآن کی یہ بیوٹی ہے. ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے پہلے سیشن میں جو ماشاءاللہ 263 تک پہنچ گیا ہے، اب جو 24 کو درس ہوگا، کل تو چھٹی ہے درس کی، اس کے اگلے سنڈے کو بھی 24 کو جو درس ہوگا انشاءاللہ اگست کو 263ویں نشست ہوگی. سورہ صاد چل رہی ہے، اس میں نے بار بار عرض کیا اور سخاوت القرآن میں بھی ایک آدھ دفعہ عرض کیا، آج پھر سن لیجئے. قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ قرآن کے اندر ڈرائینس نہیں. جیسے اللہ کی ذات نے تھریٹننگ دی فوراً تھپکی دے دیتا ہے، جیسے ہی تھپکی دیتا ہے فوراً تھریٹننگ بھی کر دیتا ہے کہ ایسے نہ ہو خواب غفلت میں سو جائیں یا اوور کانفیڈنس میں آ جائیں. اب دیکھیے اس میں قیامت کا دن یاد کرایا جا رہا ہے 123 نمبر میں، اور بے ثباتی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اگر تم یہ سمجھو کہ کوئی سفارش کرے گا تمہارا دوست، تو سفارش کوئی نہیں ہونی وہاں پر کوئی بوٹی نہیں چلے گی کہ جو ایگزامینر ہے اس سے دوستی کر لی تو چوری چھپے مثلا بوٹی منگوا لی، وہ بوٹی کوئی نہیں اس کمرہ امتحان میں ملنی، نہ کوئی کسی نے سفارش کرنی ہے رعایتی، کوئی نہیں نمبر ملنے، اور نہ ہی کسی چیز نے سبسٹیٹیوٹ بننا ہے وہاں پر. ہاں، کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے، ماں بیٹی کے نہیں، بیٹی ماں کے نہیں، بھائی کے نہیں، دوست کے کوئی کام نہیں آنے والا. وہاں کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کام آئے گا تو ایمان و عمل. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے. یہ یوم سے مراد وہ دن، ایک دفعہ عرض کیا تھا، آج پھر سن لیجئے. پورے قرآن مجید میں یوم کا لفظ 365 مرتبہ استعمال ہوا. دیکھیے یوم ہمارا ہوتا بھی 365 سال ہوتے ہیں نا، 365 دن ہوتے ہیں. اللہ کو پتا تھا کہ ہم ہوں گے مسلمان مگر فالو کریں گے کرسچن کیلنڈر کو، تو اس لیے اللہ نے بھی 350 نہیں رکھے، 365 ہی رکھ دیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن نہیں فدیہ ہوگا ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے. کوئی شخص دوسرے کی جگہ فدیہ نہیں بنے گا. جیسے دمبا فدیہ بن گیا اسماعیل کا، وہاں ایسے نہیں ہوگا، وہاں ہر بندے کو خود ہی قربانی کا بکرا بننا پڑے گا.
वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और न कोई मुआवजा, अदल कहते हैं बेसिकली, यहां पर अदल से मुराद ये जो तराजू होता है ना, वो उस पलड़े को भी अदल कहते हैं, इसको भी अदल कहते हैं। वो मतलब ये कि उसके एवज, वो एवज तोलना, कोई चीज एवज नहीं होगी। बदल जिसको आप कहते हैं ना, बदल, वही बदल, अदल वही बदल है। कोई चीज मुआवजा नहीं बनेगी। वला तनफाउहा शफाअतुम वला हुम युनसरून, और ना ही किसी को, वो किसी नफ्स को फायदा पहुंचाएगी शफाअत, यानी ये शफाअत एक दूसरे की, एक दूसरे की जो सिफारिश है ये वहां काम नहीं आएगी। मोहम्मद और आले मोहम्मद की जो सिफारिश है वो यकीनन काम आएगी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आम जो लोग हैं उनकी सिफारिश वहां काम नहीं आएगी। वला हुम युनसरून, नहीं वहां पर मदद किए जाएंगे। ये महशर वाले, वहां पर उनकी मदद कोई नहीं की जाएगी। क्या आप ये समझ रहे हैं कि वहां भी अल्लाह ताला ऐसे ही हाज़ा मिन फज़ल रब्बी उतार देगा, जैसे यहां उतर रहा है वहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा? दूर जाने की क्या जरूरत है। यहां अमेरिका में जहां महशर सुगरा है, महशर असगर है, क़यामत सुगरा है, यहां भाई भाई को नहीं पूछ रहा, यहां पर बेटा बाप को नहीं पूछ रहा, यहां बेटे बाप को आंखें दिखा रहे हैं, यहां बेचारे बाप मां अपोलोजेटिक एटीट्यूड अपनाए हुए हैं। जब यहां ये आलम है तो क्या समझते हैं कि वहां पर, यहां आंखें दिखाने वाले क्या वहां आंखें झुका के खड़े होंगे? हर किसी को नफ्सा नफ्सी का वहां पर आलम होगा। ये दो आयतें होगी। अब आयत नंबर 124 में एक बहुत बड़ा इश्यू इमामत का रेस हो रहा। पहले मैं अर्ज कर चुका हूं हमेशा कि इमामत का जिक्र पूरे कुरान मजीद में कितनी मरतबा है? 12 मरतबा। 12 ही इमाम है। आइम्मा और इमाम 5 और 7 मरतबा आए हैं, टोटल 12। इमाम भी 12, इमामत का जिक्र भी पूरे कुरान में 12 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले वो नबी थे जिनको अल्लाह ने इमाम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले इमामत नहीं थी, नबुवत थी, रिसालत थी, इस्मत थी, उलुल अज़मियत थी, शरीयत थी, मगर इमामत शुरू हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और दीन भी ऑर्गेनाइज शक्ल में जो शुरू हुआ वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ। दीन दीन इब्राहीम, इमामत पहली इब्राहीम की। अब इसमें इमामत का तज़किरा हो रहा है। ऐ मेरे हबीब, उस वक्त को याद कीजिए जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को कलिमात के जरिए टेस्ट किया, इम्तिहान लिया, और वो 100% नंबर लेके पास हो गए। 100%। फ़अतम्महुन्ना, जब पास हुए तो रब ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं बनाने वाला हूं आपको लोगों के लिए इमाम। जब अल्लाह की जात ने इमामत दे दी, काला व मिन ज़ुर्रियती, तो इब्राहीम कहने लगे मेरी ज़ुर्रियत में रखना इमामत को। काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, इरशाद हुआ कि जालिम इस ओहदे को नहीं पाएगा। अब जालिम से मुराद क्या है अभी बयान होगा, और इमामत से मुराद क्या है वो भी अभी आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा। पहले आयत का तर्जुमा सुन ले। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, और याद फरमाइए ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, बल्कि याद दिलाइए। याद होगा मैंने अर्ज किया था हुजूर के को जब खिताब हो तो याद दिलाइए, दूसरों को याद कराइए। हुजूर को तो याद है, याद कराइए मेरे हबीब बनी इसराइल को वो वक्त, इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को मुब्तलाए इम्तिहान किया कलिमात के जरिए। फ़अतम्महुन्ना, बस उन्होंने तमाम कर लिया
उन कलिमात को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी टेस्ट हुआ कलिमात के जरिए। फतलक्का आदमो मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह, उनको भी कलिमात के जरिए तौबा की किश्ती पे सवार किया, इनको भी कलिमात के जरिए इमामत की किश्ती का नाखुदा बनाया उस वक्त का, यानी इमाम बनाया उम्मत की किश्ती का, यूं को। अब यहां एक सवाल है कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो कलिमात थे वो थे पंजतन पाक के, ये तो आप पढ़ चुके हैं। पंजतन पाक का वसीला दिया था और उसी वसीले से उनकी तौबा कबूल हो गई। उनको अतम्मा हुन्ना नहीं कहा, यहां अतम्मा हुन्ना कहा है। अतम्मा हुन्ना का मतलब यह है कि उनको पंजतन पाक के कलिमात अता हुए थे और इब्राहिम को 14 हस्तियों के नाम अता हुए थे। अतम्मा हुन्ना ये है 100% 5 और ये 14। वइज़्ब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तो अल्लाह ने कहा, रब ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। वहां था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं बनाने वाला हूं जमीन में खलीफा, तो गोया खलीफा भी उम्मत नहीं बनाती। यहां कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं बनाने वाला हूं तुझे लोगों का इमाम। और मौला अली लोगों के इमाम नहीं है, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। जब लोगों का इमाम लोग नहीं बना सकते तो मुत्तकियों का इमाम फासिक कैसे बनाएंगे, लोग कैसे बनाएंगे। क़ाला वमिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस इमामत के मनसब को मेरी ज़ुर्रियत में रखना। रिसालत मिली तो ज़ुर्रियत के लिए नहीं मांगी, इस्मत मिली तो ज़ुर्रियत के लिए न मांगी, नबुवत मिली तो ज़ुर्रियत के लिए न मांगी, उलुल अज़मत ज़ुर्रियत के लिए न मांगी, शरीयत ज़ुर्रियत के लिए न मांगी। अब जरा गौर फरमाए, खुल्लत ज़ुर्रियत के लिए न मांगी, हनीफियत ज़ुर्रियत के लिए न मांगी, मांगा तो क्या मांगा, इमामत का मनसब। क्योंकि इब्राहिम समझ रहे थे कि जिन ओहदों ने खत्म हो जाना है उनको लेके क्या करूंगा, ऐसा ओहदा मांगू जो क़यामत तक रहे, मेरी ज़ुर्रियत में रखना। क़ाला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया मेरे अहदे इमामत को, मेरी इस पोस्ट को, इस वादे को, इस अहद को नहीं पाएंगे जालिम। जालिम से मुराद बुत परस्त, जालिम से मुराद अदल के खिलाफ, जालिम से मुराद हत्ता के तरके औला वाले। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अभी आपने दुआ कुनूत में सुना आदम और हव्वा का जुमला। इसी तरीके से इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो यूनुस कह रहे हैं। पता चला इमामत का मनसब आदम और यूनुस जैसा नबी नहीं ले सकेगा, इतना यह सेंसिटिव है। तो जब आदम और यूनुस नबूवत नहीं ले सकते मासूम होने के बावजूद, जहां तरके औला का गुजर हो, मनसब इमामत वहां नहीं जा सकता, तो वहां कैसे मनसब इमामत चला जाएगा जहां पर शिरक बिल्ला रहा हो। बाकायदा इसमें वजाहत है तफसीरों में, शी और सुन्नी सब ने लिखी है कि ए मेरे खलील, ये ओहदा मिलेगा जरूर आपकी ज़ुर्रियत में, मगर उसे नहीं दूंगा जो जर्रा बराबर भी बुत परस्ती या शिरक कर चुका होगा। ये इस बात की दलील है कि बाई बर्थ इमाम को मुसलमान होना चाहिए, कन्वर्टेड गुलाम बन सकता है, इमाम नहीं बन सकता। अब इसमें जरा एक हदीस शरीफ समात कर लीजिए। इरशाद होता है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला इत्तखज़ इब्राहीम अब्दन क़ब्ल अन यत्तखिज़हु नबिय्या। अल्लाह की जात ने इब्राहिम को बंदा बनाया, अब्द, कबल इसके कि वो नबी बनाए, यानी पहले अब्द थे। सुब्हानल्लज़ी असरा बे अब्दिही, अल्लाह को ये अब्द का लफ्ज बड़ा पसंद है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखिए आप, हाँ, अब्द पहले रसूल बाद में।
وہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو اللہ پہلے عہدہ عبد سے یاد کرتا ہے. پہلے اللہ نے عبد بنایا پھر نبی بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا, پہلے نبی بنایا پھر رسول بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا, اور قبل اس کے رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بنائے. وَأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا, خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بنائے. گویا یہ آرڈر ہے, عبد, نبی, رسول, خلیل, امام, یہ 5 ہو گئے اس آرڈر کے ساتھ. فلما جمع له الاشیاء, جب ساری چیزیں جمع ہو گئیں, یعنی نبوت بھی آ گئی, رسالت, عبدیت بھی ہو گئی, نبوت بھی ہو گئی, رسالت بھی ہو گئی, خلت بھی ہو گئی, امامت بھی ہو گئی, ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد کہا انی جاعلک للناس سے اماما. قال فمن عظمها فی عین ابراہیم قال ومن ذریتی. امام فرماتے ہیں کہ جو زیادہ معظم تھا ابراہیم کی نظر میں وہ امامت کا عہدہ تھا. تبھی کہا کہ ومن ذریتی, اور فرماتے ہیں لا یکون السفیہ امام التقا, امام التقا, پاگل تقوی کا امام نہیں ہوگا. یہ ایک اور تفسیر واضح ہو گئی کہ پاگل کو کبھی بھی امام نہیں بنانا. پاگل تو غلام نہیں بن سکتا ورنہ وہ آقا کو مار دے گا, تو وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ صفی کہتے ہیں پاگل کو. یہ ایک حدیث شریف امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو منقول تھی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ایک اور میسج دے رہا ہے, خانہ کعبہ کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ ثواب کا مرکز ہے اور امن کا مرکز ہے. مثاب ثواب کی جگہ کو کہتے ہیں. ثواب ثوب سے ہے, ثوب, اس طرح ثوب بدن کو ڈھانپ لیتا ہے, ثواب آگ سے بدن کو ڈھانپ لے گا, وہ لباس ہوگا دوسرے لفظوں میں. اور مثاب کو جائے رجوع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لباس آپ کا دھلنے کے بعد پھر پلٹ آتا ہے آپ کے بدن پر, رجوع کرتا ہے. آج آپ نے پہنا, کل دھلوا دیا, پرسوں پھر آ گیا, کیونکہ ہر سال لوگ پلٹتے تھے حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں, اس لیے بھی اس کو مثاب کہا گیا, پلٹنے کی جگہ, جو پلٹ آئے. تو کعبہ کا تعارف ہوا کہ یہ مثاب ہے اور امن ہے, مرکز ثواب ہے, مرکز امن ہے. اور ایک حکم ہوا کہ جہاں ابراہیم کا مقام ہے وہاں پر جہاں چاہو مصلی بنا لو. وہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت, خاص طور پہ حج کی, طواف کی, اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر ایک عہد کا ذکر ہے اس آیت میں کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے ان طہرا بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ تم ہمارے گھر کی طہارت کے رسپانسبل بن جاؤ, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. گویا متولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صفائی رکھے. متولی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ ذرا آج صفائی نہیں ہے مسجد میں, تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ ہاں میری ذمہ داری ہے, نبی صفائی کرتے رہے, نبی ہم کیا چیز ہیں, نبی اللہ کے گھر کی صفائی کرتے رہے. حضور نے جب مسجد بنائی تھی خود پتھر اٹھائے تھے مسجد نبوی میں. ہمارے ہاں یہ کنسپٹ نہیں ہوتا کہ صاحب بہادر امیر ہو گئے ہیں تو اب مسجد کی خدمت نہ کریں, سنٹر کی خدمت نہ کریں. ملاحظہ فرمائیے 124, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور اس وقت کو یاد کرائیے میرے حبیب, یاد دلائیے. جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, جب ہم نے بنایا بیت کو
بیت سے مراد کعبہ، بیت اللہ کو ہم نے بنایا مثابۃ للناس سے، سارے لوگوں کے لیے ثواب کا مرکز، یعنی خانہ کعبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے کیا بیوٹی ہے، کیا یونیورسلٹی ہے۔ ابراہیم امام ہیں ناس کے، ہدی للناس، ناس کے لیے ہدایت ہے اور ناس کے لیے مثابہ ہے، یعنی اللہ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ آئیں، بلکہ انسانیت کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ سب انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے مسلمان ہو کے کعبہ کے سامنے آ جائیں، ثواب حاصل کریں۔ وہ امنا، اور امن بھی سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ پناہ لے لے خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، تو آپ کو حق نہیں اسے مارنے کا، پرندہ بھی اگر پناہ لے۔ یہ اسی لیے نا کہ وہ آئیں، انسان بن کے آئیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یاد ہوگا آپ کو، لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو لوگ کہتے اللہ کی نظر میں ناس ہیں ہی وہ کہ جو خناس نہ ہو، ناس بن کے آؤ، خناس بن کے نہ آؤ۔ مطلب یہ مشرک اور کافر اس رب کی عبادت کرتے ہوئے آئیں تو خود بخود مسلمان ہو جائیں گے، یہ ہے مطلب۔ اب کل پہلی مرتبہ ایک عجیب معجزہ ہوا، میں ذرا سختی کرتا ہوں، کل ایک نکاح میں گیا تھا میں لانگ آئلینڈ میں، تو میں بہت سختی کرتا ہوں، جاتے ہی میں نے جا کر جو صاحب سرو کر رہے تھے تو ماشاءاللہ وہ مشرک تھے، یہ تو ہاں ہمارے تمام اب تو یہی ہو رہا ہے، تو میں نے جاتے ہی کہا، میں نے کہا بھائی مجھے پہلے بتا دو، اگر اس کو مشرک نے ہاتھ لگایا تو میں بالکل کچھ چکھنے والا نہیں ہوں، آغا سجاد کے لیے بھی لے کر آیا ہوں، مگر انہوں نے جناب باقاعدہ بتایا کہ علامت دیکھ لیں، ہمیں آپ کے ڈر کی وجہ سے ہم سب نے دستانے پہنے ہوئے، سب کے سب۔ میں نے کہا اللہ کرے یہ میرے بعد بھی ایسا رہے، ایسے نہ ہو کہ صرف آج ہی دستانے پہنے۔ تو اب یہ ہمیں جو حرام کھلایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری اولادیں بھی خراب ہو رہی ہیں، ہم بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، نماز کے لیے جو دل نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر 4 بجے کال کی جاتی ہے اور 4 بجے بندہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کے دروازے سے گزر رہا ہوں مگر مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو کوئی نہ کوئی تو اندر چیز جا رہی ہے نا، جو بندے کو بیچارے کو فرغلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی یہ حرام غذاؤں کا، مشکوک غذاؤں کا اثر ہے کہ تبلیغ کا بالکل اثر نہیں ہو رہا۔ اب دیکھ لیں، میں نے عرض کیا تھا، ہمیشہ ہی کہتا ہوں، آلموسٹ 14 سال ہونے والے ہیں نیو یارک میں درس شروع کیے ہوئے، آج تک کی ایوریج دیکھ لیجیے، آج بھی بمشکل 9 بندے ہیں۔ آج 14 سال کی محنت کے بعد درس کی جو ایوریج ہے آج 9 بندے ہیں، ذرا غور فرما لیجیے آپ۔ گویا تقریباً یہی ہے۔ بڑے بڑے فن خان جو دعوے کرتے ہیں کہ بڑے ہمارے ہاں بہت کچھ، ابھی ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو ایک جگہ ہمیں کہا کہ بھئی بہت بڑی مسجد ہے اور بہت بڑے لوگ آتے ہیں، تو ہم نے پوچھ لیا، میں نے کہا بھئی ہم تو جب آئے تھے، جب ہم نے وہاں فجر پڑھائی تھی تو 14-15 بندے ہی تھے، تو کیا آج کل کوئی 200-400 بندہ آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آغا صاحب وہی 10 سال پرانے ہی ہیں، اس سے بدلنے والے نہیں ہیں۔ مسجد بن گئی ہے 30 لاکھ کی، بندے 30 نہیں ہو سکے فجر کی نماز میں، بندے وہی 13-14 ہی کھڑے۔ تو یہ ذرا اپنی غذاؤں پہ بھی توجہ کریں، توجہ فرمائیں، ان غذاؤں سے بڑا اثر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور میرے حبیب یاد کرائیے آپ، جب ہم نے بنایا بیت کو، کعبہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ۔ بیت سمجھتے ہیں نا، بیت بیتوتا سے ہے، بیتوتا کہتے ہیں رات گزارنا، آپ مینا میں بیتوتا کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں بیتوتا۔ بیت وہ جگہ جس میں کوئی رات گزارے، بیت اللہ، اللہ تو رات گزارنے سے رہا، تو یہ بیت اس لیے بنا کہ وہاں پر اللہ کے ولی مولا علی اور ان کی ماں نے 3 راتیں گزاری، ورنہ تو یہ بیت نہ بن سکتا۔ جو سچا بچہ 3 دن رہے، اس کی وجہ سے یہ بیت بنا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کراؤ میرے حبیب جب ہم نے بنایا اس گھر کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن، یعنی مکمل امن، پناہ گاہ۔
वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और मकाम इब्राहिम में से जो जगह तुम्हें मिले उसे मुसल्ला बना लो। मुसल्ला समझते हैं ना, मुसल्ला जाए सलात, मुसल्ली इसमें फाइल है, इसमें फाइल नमाज पढ़ने वाला, मुसल्ला जिस जगह नमाज पढ़ी जाए, यानी वो जहां नमाज पढ़ी जाए, मुसल्ला इसमें मफऊल है। तो मुसल्ला अरबी का लफ्ज है, मुसल्ली भी अरबी का लफ्ज है। हमारे इलाके में कुछ मुसल्ली होते हैं, तो हमारे अब्बा जी ने किसी को कहा कि मुसल्ली पानी ले आ। उसने कहा आप इतने बड़े आलिम होकर मुझे मेरी नीच जात से पुकार रहे हैं। मेरे वालिद ने यह आयत पढ़ी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, क्योंकि इब्राहिम का मकाम मुसल्ला है, तो मुसल्ली तो नमाजी को कहते हैं। मैं तुम्हें वो मुसल्ली नहीं समझ रहा हूं, बल्कि नमाजी वाली बात, मैं तो तुम्हें नमाजी समझ रहा हूं। मुसल्ली यानी नमाजी। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहिम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, और हमने अहद लिया इब्राहिम से, इस्माइल से, कि तुम दोनों बाप बेटा मिलकर तहिरा, मेरे इस बैत को, मेरे घर को पाक रखो। किसके लिए? लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए। तवाफ समझते हैं ना, तवाफ, तवाफ खाने काबा, इर्द गिर्द फिरने को कहते हैं तवाफ। बल आकिफीना, आकिफीना कहते हैं ठहरने वालों को। एतिकाफ, एतिकाफ इसलिए एतिकाफ होता है कि आप ठहर जाते हैं। एतिकाफ का मतलब ये है ठहर जाना। अब के हम जब जहां थे रमजान में, एक साहब ने वहां एतिकाफ किया, हम हैरान ये हुए कि वो सारा शहर में फिर रहे हैं और एतिकाफ भी है उनका। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनसे, बल्कि नमाज में भी गायब हो गए। पूछा कि नमाज में कहां गए? कहा डाउनटाउन गए हुए, और एतिकाफ भी कर रहे हैं। एतिकाफ ये नहीं होता, एतिकाफ में तो आपने मस्जिद में से निकलना ही नहीं होता। बल आकिफीना, और एतिकाफ करने वालों के लिए। व रुक्का सुजूद, रुक्का राके की जमा, सुजूद साजिद की जमा। रुकू करने वालों के लिए और सजदे करने वालों के लिए ना, साजिद की, हाँ साजिद की, साजिद की, बिल्कुल सजदा की नहीं। व रुक्का यानी राकिया की जमा, बस सुजूद साजिद की जमा। सजदा नाउन, सजदा करने वाला इसमें फाइल है। राकिया रुकू करने वाला, झुकने वाला। तो तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। अच्छा, एतिकाफ होता है, अकल मुद्दत एतिकाफ है 3 दिन। अब कोई 3 दिन तो रहा ही नहीं खाने काबा के अंदर। अंदर एतिकाफ तो अंदर होता है, अंदर तो कोई जाता ही नहीं। तो अगर अली और उनकी वालिदा ना होती तो इस आयत का कोई मिस्दाक दुनिया में ना होता। उन्होंने एतिकाफ किया है। काबा के अंदर तो नहीं हो सकता ना, बाहर करेंगे, मस्जिदुल हराम में होगा, काबा में नहीं होगा, काबा में नहीं होगा। हाँ उसमें तो एतिकाफ है ना, ना ना, काबा उसमें शामिल नहीं है। दायरा काबा उसमें नहीं शामिल। काबा अलग है, मस्जिदुल हराम का दायरा अलग है। काबा उस टेरिटरी में आता है, मस्जिदुल हराम की टेरिटरी में है, मगर हुक्म काबा अलग है, हुक्म मस्जिदुल हराम अलग है। मसलन आप मस्जिदुल हराम की तरफ काबे को पुष्ट करके मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ सकते। समझ आ गया? दर्स याद होगा 27वां, फायनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख कर लो उधर अल्लाह का चेहरा पाओगे। जासलीक ने सवाल किया इमाम अली अलैहिस्सलाम से, ये जासलीक याद होगा, जो इमाम रिजा के दौर तक जिंदा रहा, इनकी बड़ी उम्रें होती थी। हाँ वही जासलीक। हमारे इमाम तो बेचारे इतनी उम्र ही नहीं पाए, मगर ये तो इतनी उम्रें, इनकी लंबी लंबी उम्रें होती थी, अल्लाह की पनाह। जासलीक जिसने इमाम रिजा से मुनाजरा किया था, उसने इमाम अली से सवाल किया। जरा गौर करेगा, इमाम अली से उसने सवाल किया कि ये फरमाइए, ये जो कुरान कहता है फैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख कर लो उधर अल्लाह को पाओगे, तो ऐना वजहुल्लाह,
اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لے آیا، کہا لکڑیوں کو جلاؤ، لکڑیوں کو جلایا، جب لکڑیاں جلنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ ان لکڑیوں کے جلنے کا رخ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ رخ تو معین ہی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے تم ہاتھ سے لکڑیاں جلاؤ تو ان کا رخ معین نہ کر سکو، اور جو کائنات کو نور بانٹے تم ان کا اس کا رخ معین کرنے جا رہے۔ یہ مولا علی نے اس طریقے سے جعفر علی کو سمجھایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آیت نمبر 126 میں ایک اور بات یاد کرائی جا رہی ہے۔ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ بار الہ اس شہر مکہ کو امن کا مرکز بنا، محفوظ جگہ بنا، اور جو اس شہر کے رہنے والے ہیں ان کو ثمرات عطا کر، پھل عطا کر، جو بھی مومن ہوں ان میں سے آخرت پر یقین رکھیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو کفر اختیار کرے گا اور یہاں رہے گا مکے میں بھی، تو اسے میں تھوڑی سی دیر تو فیسلٹی دے دوں گا، اس کے بعد میں اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یاد کرائیے اس وقت کو میرے حبیب جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، رب اصل میں تھا ربی، ٹھیک ہے نا، ربی جعل، التقاء ساکنین ہو گیا، یا گر گئی، رب جعل رہ گیا۔ اے میرے رب بنا تو ہاذا اس شہر کو، بلدن آمنن ایسا شہر جو امن والا، ورزق اہلہ من الثمرات اور اس کے اہل کو ثمرات میں سے عطا کر۔ ان کو عطا کر، من آمن منہم باللہ جو ان میں سے مومن ہو، والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان رکھے، اللہ پر اور قیامت پر جو ایمان رکھے ان کو ثمرات عطا کر، پھل۔ آئی دیکھیں دنیا کا پھل کھچ کھچ کے مکے میں آتا، آپ حج کے موسم میں جائیں دنیا میں آپ نے ایسا پھل نہیں کھایا ہوگا جو فریش پھل آپ کو وہاں ملتا اللہ کے مہمانوں کے لیے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جو کفر اختیار کرے گا، فأمتعه قليلا کچھ عرصے تک تو میں اسے بہت منفعت دوں گا۔ یہ متع اسی سے ہے، تمتع اسی سے، متع فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا ہے، وہ سارا کام بھی ہو گیا میاں بیوی والا، اور بے شک چھپا بھی لے، مگر اس کو فیشن نہ بنائیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کو بدنامی مذہب کا ذریعہ نہ بنائیں، یہ مجبوری کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر عورت کو بری نظر سے نعوذ باللہ دیکھیں گے کہ آپ اس سے متع کرنا چاہتے ہیں، اس طرح تو ناموس مسلمین آپ کی آنکھوں سے محفوظ ہی نہیں رہے گی۔ اسلام تو غیرت کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا نام ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا پس میں انہیں فائدہ دوں گا قلیلاً تھوڑا سا عرصہ، ثم أَضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ پھر میں انہیں پھینک دوں گا، مضطر کر دوں گا، جھونک دوں گا جہنم کے عذاب میں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں نا، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اے سی بند کرتے ہیں تو پسینہ نکل آتا ہے، حالانکہ نیو یارک میں تو اتنی گرمی ہوتی بھی نہیں۔ میں اب ٹورنٹو میں تھا، آلموسٹ عجیب اتفاق ہوا کہ تیسرے دن ہمارا اے سی اڑ گیا، اور اے سی کی قیمت بتائی گئی $2000، $2000 میں لگے گا۔ اب مسجدوں کے تو آپ کو حالات پتہ ہی ہیں، جانتے ہیں آپ، مسجدیں بیچاری تو لولی لنگڑی ہوتی ہیں، وہ تو مولانا سے چاہتے ہیں کہ بھائی مولانا کچھ کر کے دیں، تو اب 2000 کہاں سے آئے؟ تو اللہ نے فضل یہ کیا کہ پورا 30 کے 30 دن ٹورنٹو ٹھنڈا رہا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگرچہ بھلا ہو، بیچارے ہمارے ایک دوست کا بیٹا تھا، اس نے لگا دیا فوراً، لا کر بیچارہ فٹافٹ لے آیا، 2-3 دن کے اندر اس نے لگا دیا اے سی، مگر 30 کے 30 دن اللہ کی ذات نے پورا ٹورنٹو ایئر کنڈیشن کر دیا کہ چلیے ان کا ایئر کنڈیشن جلا ہے تو چلیے پورا ٹورنٹو ہی ایئر کنڈیشن ہو جائے۔ اس کے باوجود
जरा सी गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि टोरंटो या न्यूयॉर्क में तो कोई गर्मी नहीं, गर्मी तो है सिब्बी में, गर्मी तो है अफ्रीका में, गर्मी तो है सऊदी अरब में, गर्मी तो है इराक में, यहां तो गर्मी है ही नहीं, फिर भी बर्दाश्त नहीं होती। तो जरा ठिकाना देखें जहन्नम का, जिसे 70,000 गुना ज्यादा दुनिया की आग से गर्म बनाया गया है। 70,000 गुना ज्यादा गर्म है। हर शय भुन जाएगी एक लम्हे के अंदर, जिल्द उधेड़ दी जाएगी, एकदम हर चीज को बर्न कर दिया जाएगा। जैसे ही हड्डियां पसलियां रह जाएंगी, आदमी समझेगा अब मौत आई कि आई, फिर फौरन उसी पिघलती हुई चर्बी को ऊपर डाला जाएगा, खौल रहा होगा पानी डाला जाएगा। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी वहां न ले जाए। बेसल मसीर, बड़ा बुरा ठिकाना है। आखिरी आयतें पढ़ें और आपकी जहमतों को खत्म करें। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, इस आयत नंबर 127 में एक और बात याद कराई जा रही। आयत आयत पढ़े तो जरा आसानी रहेगी ना, एक एक आयत याद भी रहेगी। इसमें वो वक्त याद कराया जा रहा है कि जब इब्राहिम और इस्माईल दोनों मिलकर खाना काबा को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन उन्होंने नहीं की है, ये गलतफहमी में न रहिएगा। इब्राहिम ने काबा नहीं बनाया, याद है मैंने अर्ज किया था, काबा क्यूबिक शक्ल में नाजिल हुआ था। हाँ, नाजिल हुआ। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया तो उस वक्त काबा को अल्लाह ने उठा लिया था। हाँ, उठ गया काबा। फिर बाद में अल्लाह ने जमीन पे उतारा। जब उतारा तो जरा सी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ गई। उस कंस्ट्रक्शन के लिए इब्राहिम इस्माईल को जॉब दिया गया कि आप मेरे घर की दीवारें बुलंद करें। पत्थर उठाते थे, वो मकाम इब्राहिम जहां पर निशान कदम है वो पत्थर था, उस पत्थर पे खड़े हो जाते, पत्थर बड़ा सा लेकर वो पत्थर उड़ पड़ता, ऐसे उड़ता, उड़ के वहां ले जाता जहां रखना होता, फिर वापस ले आता। उस जमाने में ये इलाही लिफ्ट थी बगैर इलेक्ट्रिसिटी के। अल्लाह का देखिए निजाम, ये तो खैर अल्लाह का निजाम है। वैसे हम तो फराइना का निजाम समझने से कासिर हैं जिन्होंने एहराम मिस्र बनाए। हम आज तक ये नहीं समझ सके इतने बड़े बड़े पत्थरों को वो कैसे ले जाते थे। ये तो चलिए अल्लाह की ताकत थी, हम तो उसको नहीं समझ सके आज तक। अबुल हौल के पास करीब जाएं, वो जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया की, 8 वंडर्स में से है, वो पता नहीं कैसे उन्होंने बना लिए, कैसे वो पहाड़ों से पत्थरों को तराश के ले आते थे, कैसे समंदर से पार कराते थे उन पत्थरों को, और कैसे ऊपर चढ़ाया, ये खुदा ही बेहतर जानता है। उस जमाने की टेक्नोलॉजी आज वहां नहीं पहुंच सकी, टेक्नोलॉजी जो फिरौन के दौर में पहुंची हुई थी। जरा गौर कीजिए आप, वो ममीज जो आज भी पड़ी हुई है, वैसा तो केमिकल आज भी इजाद नहीं हो सका जो उस जमाने में उन्होंने इजाद कर लिया था। इसका मतलब यह है कि मेडिकली भी वो लोग बहुत आगे थे और इंजीनियरिंग में भी वो लोग बहुत ज्यादा आगे थे उस जमाने के लोग। तो इसमें याद कराया जा रहा है उस वक्त को कि जब इब्राहिम और इस्माईल दोनों मिलकर दीवारें बुलंद कर रहे थे और कहते जाते थे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, हमारी इस इन्वेस्टमेंट को कबूल फरमा ले, तू सुनने वाला भी है, बेहतरीन सुनने वाला, बेहतरीन जानने वाला है। और फिर साथ दुआ कर रहे थे रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये दुआ है हजरत इब्राहिम की, जिसका नतीजा आया 4000 साल के बाद हुजूर की शक्ल में। तो अगर नबुव्वत का इंतजार 4000 साल हो सकता है तो इमामत का इंतजार 2000 साल कैसे नहीं हो सकता। यह कुरान की दलील है। वइज़ यरफ़उल क़वाइद मिनल बैत वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। और याद कराइए मेरे हबीब वो वक्त भी जब इब्राहिम
बुलंद कर रहे थे। यरफा रिफात समझते हैं ना, रिफात रफात बुलंद करना। अल कवायद मिन अल बैत, कवायद कायदा की जमा, कायदा कहते हैं बेस, बेस को। ये जो अल कायदा है, खुदा इनको गर्क करे, ये नाम बुरा नहीं था, इन्होंने बदनाम कर दिया। अल कायदा वो कायदा नहीं होता जो हम पढ़ते हैं, बेस, बेस फाउंडेशन। जी हाँ, जब वो फाउंडेशन को ऊंचा कर रहे थे, यानी दीवारें, फाउंडेशन पे दीवारें बना रहे थे। मिनल बैत थे, अल्लाह के घर से, वह इस्माइल और इस्माइल दोनों बाप बेटा कहते जा रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, बारेलाहा हम दोनों बाप बेटे को अपना मुसलमान रखना। क्या कोई खतरा था खुदा न खास्ता कि वो मुसलमान नहीं रहेंगे? नहीं, खाने काबा की तौलियत की शर्त बतानी थी कि इसके मुतवल्ली को हमेशा के लिए मुसलमान होना चाहिए, कल किसी ऐसे के सुपुर्द न कर देना जो बुत परस्त हो। यह मतलब था, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, बारला हम दोनों को बाप बेटे को अपना मुसलमान बनाए रखना, क्योंकि मुतवल्ली है। यह कैसे मुमकिन है कि मुतवल्ली मुसलमान ना हो? मुतवल्ली भी मुसलमान हो, उसका बेटा भी मुसलमान हो। इन अहमकों को बताइए कि जब कुरान कह रहा है कि मुतवल्ली को मुसलमान होना चाहिए और कम से कम उसके बेटे को मुसलमान होना चाहिए, यही अबू तालिब और अली के इस्लाम का सबूत है, यही बेहतरीन सबूत है। वरना ले आइए कोई और जो उस वक्त का मुतवल्ली हो। मुतवल्ली तो अबू तालिब थे, अबू तालिब भी मुसलमान, अली भी मुसलमान। ना अबू तालिब के बारे में पूछना कि कब इस्लाम लाए, ना अली के बारे में पूछना कि कब इस्लाम लाए। और कुरान ने तो बता दिया, कालू समेना फतह यस्कुरुहुम, जो मुतवल्ली होता है कम से कम उसे यह होना चाहिए कि वो जवान हो, बुत शिकन हो, जवान हो। इधर भी जिब्रील ने आकर कहा ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को तौलियत का हक है, तो किसी और को हक नहीं था अली की मौजूदगी में मुतवल्ली बनने का। अली को हक था कि वो फतह भी थे, बुत शिकन भी थे और बाई बर्थ मुसलमान भी थे। ये उनका हक था तौलियत। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, और हमारी जुर्रियत में भी पूरी उम्मत को मुसलमान रखना अपने लिए। अब ईमान से बताएं, अगर इनकी जुर्रियत में हजरत ईसा से लेकर, ईसा के उठाए जाने से लेकर हुजूर के ऐलान रिसालत तक कोई मुसलमान नहीं रहा, तो इब्राहिम की दुआ कहां गई कि हमारी जुर्रियत में हमेशा उम्मत रखना जो मुसलमान हो। यह इस बात की दलील है, उम्मत कम से कम 3 पे बोली जाती है, 2 पे नहीं बोली जाती। यह दलील है कि बीबी खदीजा भी मुसलमान थी, अबू तालिब भी मुसलमान थे, मौला अली शेर खुदा भी मुसलमान थे, फातिमा बिनते असद भी मुसलमान थे। और नहीं तो कम से कम अली और अली के पेरेंट्स का तो साबित हो जाएगा ना। चलिए आप बीबी खदीजा को भी कह दीजिए कि बाद में हुई फला, कम से कम यह साबित हो गया कि उस दौर में हुजूर भी मुसलमान, हुजूर के चचा भी मुसलमान, हुजूर के कजन भी मुसलमान, हुजूर की चची भी मुसलमान, हुजूर की मादर गिरामी भी मुसलमान, वालिद गिरामी भी मुसलमान। उम्मत रही है मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा रही है मिन ज़ुर्रियतिना। ठीक है, आप बीबी खदीजा को निकाल दें कि वो ज़ुर्रियत में, आप अगर कहें मिसाल के तौर पर, हालांकि है तो ज़ुर्रियत में, चलिए एक लम्हे के लिए निकाल दें कि बाद में वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुई, जबकि मैं ये समझता हूं कि वो भी दीन फितरत पर अल्हम्दुलिल्लाह थी, जिसकी कोख ने आमाजगाह है इस्मत कुल्ली बनना हो, उसके बारे में तसव्वुर नहीं हो सकता कि वो कभी बुतपरस्त रही हो। उनका रहम इतना पाक था कि जिसमें मरकज तहारत फातिमा ने पनाह ली। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, और हमें दिखाए रख मनासिकना, हमारे हज के मनासिक, मनसक की जमा है आमाल, व तुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल कर, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ताहकीक तू ज्यादा
तौबा कबूल करने वाला, ज्यादा मेहरबान है, परमानेंट मेहरबान है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, बारे इलाहा भेज दे उनमें ऐसा रसूल, मिनहुम जो उनमें से हो, हाँ उसी जुरियत में, देखिए वो जुरियत में जो मुसलमान है उनमें रसूल भेज। तो रसूल जो आ रहे हैं वो काफिरों में नहीं आ रहे, वो जुरियत मुस्लिमा में आ रहे हैं, जुरियत इब्राहिम में जो कि मुसलमान है। तकल्लुबका फिस साजिदीन, हम देख रहे हैं कि सजदा करने वालों में आपके तकल्लुब को, आप जो मुस्तरिब हो जाते हैं और सजदा करने वाले भी आपके साथ मौजूद हैं। अगर हुजूर के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था तो ये साजिदीन कौन है? साजिदीन तो जमा का सीगा है ना, तो और भी है ना सजदा करने वाले, कम से कम हुजूर के अलावा 3 और होने चाहिए। जमा का सीगा है, कम से कम 3। अगर अबू तालिब भी मुसलमान नहीं, हुजूर की वालिदा भी मुसलमान नहीं, मिसाल के तौर पर फातिमा बिन्त असद भी मुसलमान नहीं, तो फिर कौन मुसलमान है? जिनमें तकल्लुब का फिर साजिदीन आ रहा है, उम्मत मुस्लिमा है जुर्रियत में, उनमें रसूल आ रहा है, उनमें से है रसूल, रसूल उन्हीं में से है। यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयतों की तिलावत करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ताकीक तू अजीज भी है, गालिब भी है, हकीम भी है। अल्लाह ताला आज के दर्स का सवाब हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के वालिदैन मरहूमीन को इसाल फरमाए, और जाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद हुसैन जाफरी साहब के मरहूमीन को इसाल हो, और प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के वालिदैन शरीफैन और इनके अज़ा अक़रबा को, भाइयों को इसाल हो। अख्तर अब्बास के मरहूमीन को, आगा सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को इसाल हो। इसी तरीके से हमारे मजहर मियाँ के जो मरहूमीन हैं, अल्लाह ताला उनको इसका सवाब इसाल फरमाए। जुबैर मियाँ गोंदल के मरहूमीन को, और हमारे परमानेंट स्पॉन्सर ब्रेकफास्ट के जनाब सैयद सखी हुसैन शाह साहब के मरहूमीन को, वालिदैन और दीगर मरहूमीन को इसाल हो। और मेरे मरहूमीन को अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को कुरान के खुद्दाम में करार दे। और ये लूला लंगड़ा दरस कुरान, अल्लाह ताला इसे अपने पाँव पे खड़ा कर दे, और ब्रुकलिन के मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह तौफीक दे कि इस दर्स में शिरकत फरमाएं, और दिन वाले दुरूस में भी बच्चों को ले आए, और बच्चों को अंग्रेजी के मदरसतुल कुरान में भी लेकर आए। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस कुरान का आलमोस्ट नमाज और दरस कुरान मिला के इन मोमिनीन मोमिनात ने 1.5 घंटा तकरीबन सर्फ किया है। आज इस फजर की नमाज को और दरस कुरान की आज की 28वीं नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, हमारे सगायर व कबायर से दरगुजर फरमा। इस हफ्ते में हाजी सलामत अली साहब की खुशदामन मेराज बेगम दुनिया से तशरीफ ले गई, उनके दर्जात को मुतआली फरमा। हमारे सैयद मजहर हुसैन साहब ऑफ कनेक्टिकट की वालदा माजिदा जो कल दफन हुई कराची में, उनके दर्जात को मुतआली फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस दर्स को कामयाब फरमा। हम सबको खिदमत कुरान की तौफीक दे, हम सबको अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की तौफीक दे, जुमा और जमाआत में शिरकत की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक दे, हलाल खोरी की तौफीक दे, हराम से मशकूक ग़िज़ाओं से महफूज फरमा, हमारी औलाद की इस्लाह फरमा, हमारे जो रिज़्क़ की मुश्किलात हैं उनको ख़त्म फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा, हाज़रीन के रिज़्क़ व माल औलाद में बरकत अता फरमा, हाज़रीन और इनके अहल व अयाल को हवादिस कभी अमराज से महफूज रखना,
یا اللہ شیعان علی پر جو قیامت صغریٰ ہے عراق، شام، بحرین، سعودی عرب، پاکستان، افغانستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں اسے ختم فرما. خاص طور پہ پاکستان میں اس وقت جو حالات خراب ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ان شریفوں کی حکومت کو ختم فرما. عادل حکمرانوں کی حکومت پاکستان میں قائم فرما. القاعدہ، داعش، IS، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، تکفیری جماعتوں کو برباد فرما. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اسرائیل والے جو مظالم کر رہے ہیں غزہ کے نہتے عوام پر، ان مظالم سے ان مسلمانوں کو محفوظ فرما. جنت البقیع اور جنت المعلی کی تعمیر کے لیے زمینہ ہموار فرما. جو مومنین مومنات جنت البقیع کی تعمیر کے لیے کوشاں ہیں، ان کی تمام کوششوں میں اور برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شہداء کے خانوادوں کی خدمت کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما. یا اللہ اس درس قرآن میں، دیگر دروس قرآن میں ہمارے بھائی بہنوں کو شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بہرحال جن کی آنکھیں نہیں کھل رہی، ان کی آنکھوں کو نماز اور قرآن کے لیے کھول دے. امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.